सभी मीडिया के मित्रों को यहाँ पर स्वागत है। जैसा कि आप सभी को मालूम है कि आज हम सब यहाँ पर किस विषय पर इकट्ठा हुए हैं। हमारे बीच अखिल भारतीय परिवार पार्टी के संस्थापक श्री शाहनवाज चौधरी भारतीय जी भी हैं, जो कि भारत के पहले और एकमात्र पॉलिटिकल ट्रेनर भी हैं। और हमारे बीच धर्मेंद्र सिंह हरमन जी भी हैं। धर्मेंद्र सिंह हरमन भारतीय जी जो कि अनंतपुर लोकसभा प्रभारी भी हैं अखिल भारतीय परिवार पार्टी के। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस को आगे ले जाने के लिए, क्योंकि हमारे साथ हमारे गुरु श्री शाहनवाज चौधरी भारतीय जी हैं, तो मैं चाहता हूं विलंब ना करें और प्रेस वार्ता शुरू करें हमारे गुरु जी के द्वारा। साथियों, क्योंकि ये पंजाब का मसला नहीं है, पूरे देश का मसला है। और जब हरमन जी के साथ ये घटना घटी 26 तारीख के बाद, आज 50 दिन हो गए हैं। 50 दिन जेल में रह करके हरमन जी आए हैं। और सरकार ने अपनी तरफ से, हमने प्रेस रिलीज में लिखा भी है, जो तानाशाही रवैया अपनाया हुआ है किसानों के साथ, खासकर से अखिल भारतीय परिवार पार्टी उसकी जितनी हो सके उतनी भर्त्सना करती है। और हम लोग किसानों के साथ थे, हैं और रहेंगे। राजनीतिक पार्टी होना या राजनीति करना अलग बात है, लेकिन किसानों का मुद्दा देश के हर नागरिक का मुद्दा है। भले हम एक पॉलिटिकल पार्टी हैं, लेकिन राजनीतिक रूप से इस मुद्दे का यूज करें ना करें, इस मुद्दे को आगे बढ़ाएं ना बढ़ाएं, मुझे लगता है कि हम सभी को किसानों का साथ देना चाहिए और उनकी मांगे जायज़ हैं। और अभी जैसे राहुल जी ने बताया कि अनंतपुर लोकसभा के प्रभारी भी रहे हैं हरमन जी, और अब पंजाब में बड़ी जिम्मेदारी देने की पार्टी उन्हें कोशिश भी करेगी कि पंजाब का जिम्मेदारी उनको दी जाए और आगे इस आंदोलन को पंजाब में और पंजाब के बाद पूरे देश में लेकर के जाए। और जो आज राजनीति चल रही है राष्ट्रीय स्तर पर, प्रदेश की अगर बात करूं तो पंजाब में तो फिर भी कैप्टन साहब ने काफी सहयोग किया किसानों का। बाद में, शुरुआत में तो नहीं किया, लेकिन राष्ट्रीय स्तर पर जो हो रहा है वो मुझे लगता है सिर्फ किसानों के साथ ही नहीं, जवानों के साथ भी, युवाओं के साथ भी, किसी भी मुद्दे पर सरकार सफल नहीं हो पा रही। अभी जिस तरह से कंपनियों को बेचा जा रहा है, वो लोग आंदोलन कर रहे हैं। अभी हमारे बीच में पंजाब के प्रभारी हैं हरप्रीत सिंह सैनी भारती जी, वो बताएंगे कि LIC के साथी जो आंदोलन कर रहे थे वहाँ वो गए थे। जो बैंक कर्मचारी आंदोलन कर रहे हैं वहाँ भी हम लोग गए थे। तो लोग परेशान हैं। सच्चाई ये है कि हर कोई परेशान है, लेकिन बहुत कम लोग ऐसे हैं जो खुलकर बोल पा रहे हैं। और जैसा हरमन जी ने अभी कैमरा पे जब बाइट चल रही थी, उन्होंने बात बोली भी कि आखिर दोष क्या था। केवल ये दोष कि तिरंगा लेकर के जाना। अगर आप फोटो देखेंगे, वो पंजाब के स्पीक में और कई अखबारों में छपी है, तिरंगे के साथ फोटो है। और इंसिडेंट जब ये पता चली मीडिया के थ्रू, खासकर से गोदी मीडिया के थ्रू, यहाँ भी कई होंगे लेकिन माफी चाहता हूँ, उन लोगों ने इस घटना को ऐसा बना दिया कि जैसे हम लोग आतंकवादी हैं या हम लोग देशद्रोही हैं। जब हरमन जी को पता चला कि वहाँ तिरंगे का अपमान हुआ है, तो उन्होंने न्यूज सुनने के बाद तिरंगा लेकर के गए कि यदि तिरंगे का अपमान हुआ है तो मैं जाकर के वहाँ तिरंगा लगाऊंगा। और हरमन जी अकेले नहीं गए थे, उनके साथ और भी साथी थे। हमारे नेशनल एडवाइजर सुनील शर्मा भारती जी वो भी थे, हमारे राष्ट्रीय महासचिव विनोद गुप्ता भारती जी वो भी गए थे, उनके साथ भी तिरंगा ही था। लेकिन वो तिरंगे को नजरअंदाज किया गया और ये देखा गया, और कहना नहीं चाहिए लेकिन वहां पर भेदभाव बहुत ज्यादा हो रहा है। बहुत सारे साथियों को इसलिए छोड़ दिया गया क्योंकि वो सिख नहीं है। मतलब इसमें एक धार्मिक एंगल भी जोड़ने की कोशिश की गई कि किसी ना किसी तरह, जैसा आपने भी देखा कि कभी खालिस्तानी कह दो, कभी कहीं और से फंडिंग आई है वो कह दो, कुछ भी करके बदनाम करना। तो हरमन जी का दोष मुझे लगता है सिर्फ इतना था कि वो तिरंगा लेकर गए और वो सिख थे। बदनाम करने के लिए ये साजिश रची गई, मुझे ऐसा लगता है। और मैं आज आप सबके सामने बात बोल रहा हूं, जिसने हमारे लीडर के 50 दिन बर्बाद किए हैं, हम उनकी 50 वर्ष की राजनीति बर्बाद कर देंगे। ये बात वो कान खोल के सुन ले। अखिल भारतीय परिवार पार्टी कोई नॉर्मल पार्टी नहीं है, ये एक रिवोल्यूशन है, एक क्रांति है। आज देश के 28 राज्यों में पार्टी काम कर रही, और हमारी कोशिश ये है कि 2024 में बड़ा रिवोल्यूशन लेकर के आए। सभी 543 सीटों पर अखिल भारतीय परिवार पार्टी चुनाव लड़ेगी, और न केवल चुनाव लड़ेगी, सभी सीटें जीत करके एक इतिहास रचेगी। हमारे बीच में पंजाब के प्रभारी हैं, मैं चाहूंगा 2 मिनट वो भी अपनी बात रखें, और फिर आप जो सवाल पूछ सकते हैं पूछ सकते हैं। और जी की बात रखें। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। साथियों, ये जड़ा घटनाक्रम होया वाकई बहुत निंदनीय सी। जो सरकार की दमनकारी नीतियां सी, मैं भी हरमन जी के नाल लगभग 7 दिन तक इन्वेस्टिगेशन नूं झेलिया है। 7 दिन तक मेरा फोन उन्होंने कोल सीगा, और
ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ ਹੁਣੇ ਗੱਲ ਰੱਖੀ ਗਈ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕਿ ਨਾਮ ਤੋਂ ਔਰ ਸ਼ਕਲ ਤੋਂ ਬੰਦੇ ਪਛਾਣੇ ਜਾ ਰਹੇ ਸੀ, ਬਿਲਕੁਲ ਸੱਚ ਗੱਲ ਹੈ। ਮੈਂ 7 ਦਿਨ ਜਦੋਂ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸੀਗਾ, ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਇੱਕ ਫੋਟੋ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਇਸ ਬੰਦੇ ਦਾ ਨਾਮ ਕੀ ਹੈ, ਇਸ ਬੰਦੇ ਦਾ ਨਾਮ ਕੀ ਹੈ, ਔਰ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਬੰਦੇ ਆਇਡੈਂਟੀਫਾਈ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਸੀ। ਜਿੱਦਾਂ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਕੱਪੜਿਆਂ ਤੋਂ ਪਛਾਣਿਆ ਜਾਏ, ਔਰ ਇਹ ਸੱਚ ਗੱਲ ਹੈ, ਇਹ ਅਸੀਂ ਫੇਸ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲੀ ਫੇਸ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਔਰ ਇਸ ਗੱਲ ਵਾਸਤੇ ਜਿੱਦਾਂ ਦੱਸਿਆ ਹੈਗਾ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਕਿ ਆਪਾਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੀ 50 ਸਾਲ ਤੱਕ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਨਸਲਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਔਰ ਇਹ ਸੱਚਾਈ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਔਰ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ, ਇੱਕ ਵੀ ਬੰਦਾ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਬੈਕਗ੍ਰਾਉਂਡ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ। 2024 ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਬੜਾ ਰਿਵੋਲੂਸ਼ਨ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਨॉन ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪੂਰੀ ਦੀ ਪੂਰੀ ਟੀਮ ਅਸੀਂ ਤਿਆਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਔਰ 28 ਸਟੇਟਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਲਰੇਡੀ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਸਟੈਬਲਿਸ਼ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ। और आगे जो ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਈ सवाल है तो ਤੁਸੀਂ जरूर पूछ सकते हैं। और एक चीज़ और मैं ऐड करूंगा कि मुझे लगता है कि मीडिया जो फोर्थ पिलर ऑफ डेमोक्रेसी था या अभी भी कुछ हद तक है, उसे और ज़्यादा मुखर होना पड़ेगा, सरकार का विरोध करना पड़ेगा। मुझे मालूम है कि आपके ऊपर भी प्रेशर रहेगा, कई मीडिया साथियों के ऊपर प्रेशर है और कई पत्रकार ऑफ कैमरा बताते भी हैं कि बहुत ज़्यादा प्रेशर है, ऑन एयर नहीं करने दिया जा रहा है चैनल पर। अभी तो जो अपने नई गाइडलाइंस देखी है, अगर जो यूट्यूब पर भी आप में से कई लोग चैनल चला रहे होंगे, उसके लिए भी रिस्ट्रिक्शन लाई जा रही है। तो एक्चुअल में हम डेमोक्रेटिक डिक्टेटरशिप की तरफ जा चुके हैं। अगर अब भी नहीं बोला गया, अब भी नहीं रोका गया, तो मैंने एक आर्टिकल लिखा था, आप फेसबुक पर देख सकते हैं कि कीमत तो चुकानी पड़ेगी, बोलने की भी और चुप रहने की। अब आप तय कर लीजिए आपने कौन सी कीमत चुकानी है। चुप रहने की कीमत आने वाली पीढ़ियों को चुकानी पड़ेगी, बोलेंगे तो शायद कीमत हमें चुकानी पड़ेगी। हमने तय किया है कि जब भी अत्याचार होगा, अन्याय होगा, हम उसके खिलाफ बोलेंगे, चाहे अंजाम कुछ भी हो। आज एक लीडर के साथ ऐसा हुआ है, कल किसी और के साथ भी हो सकता है, और पूरी पार्टी, पूरा संगठन भी खड़ा है, और पूरे देश से। अभी हम लोग आए जहाँ पर बीच में रुके हम लोग एक रेस्टोरेंट में, वहां जब उन लोगों को पता चला कि धर्मेंद्र सिंह हरमन जी वहां हैं, तो उन लोगों ने सभी ने खड़े होकर तालियां बजा करके उनका स्वागत किया कि एक क्रांतिकारी व्यक्ति, एक योद्धा है हमारे बीच में। उनका सिर्फ इतना अपराध कि उन्होंने एक तिरंगा उठाया। तो उस तानाशाह या तानाशाही सरकार को ये पता होना चाहिए कि उनकी जब दमनकारी नीतियां चल रही थी, तो कुछ लोग थे जो बोल रहे थे, कुछ लोग थे जो मुखर होकर के बात कर रहे थे, और मुझे लगता है मीडिया को और ज्यादा मुखर होना चाहिए। धर्मेंद्र सिंह हरमन जी अपना एक्सपीरियंस बताएंगे। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। ये जो अंदोलन है, मैं पंजाबी, ये जो अंदोलन है, क्योंकि ये अंदोलन एक जन अंदोलन बन के बहुत ਵੱਡੇ ਲੈਵਲ ਤੇ ਪੂਰੇ ਵਿਸ਼ਵ ਵਿੱਚ ਫੈਲ ਗਿਆ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਆਪਣੇ ਤਨ ਮਨ ਧਨ ਤੋਂ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਸੇਵਾ, ਆਪਣਾ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾ ਰਹੇ ਸੀ। ਲਗਾਤਾਰ 26 ਨਵੰਬਰ ਜਦੋਂ ਇਹ ਕਾਲ ਹੋਈ, ਆਪਣਾ ਅੰਦੋਲਨ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਪਹੁੰਚਿਆ, ਅਸੀਂ ਉਸੇ ਦਿਨ ਤੋਂ ਜਿੰਨਾ ਸਾਤੋਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਹੁਕਮ ਕਰਕੇ ਸੇਵਾ ਦਾ ਸਾਨੂੰ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ, ਅਸੀਂ ਉਹਦਾ ਪੂਰਾ ਸੇਵਾ ਵਿੱਚ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਇਆ। ਪਰੰਤੂ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਅੰਦੋਲਨ ਤੋਂ ਦੁਖੀ ਹੋ ਗਈ ਜੋ ਸੈਂਟਰ ਦੀ ਸਰਕਾਰ, ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਗਲੇ ਦੀ ਇੱਕ ਹੱਡੀ ਬਣ ਗਿਆ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪੂਰਾ ਟਾਰਗੇਟ ਸੀਗਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਸੇਵਾਦਾਰ ਸੇਵਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਸਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਟਾਰਗੇਟ ਕਰਕੇ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਤਾਰੋ ਪੀੜ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਪਰ ਮੈਂ ਇਸ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਰਾਹੀਂ ਉਸ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਮੈਸੇਜ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇੱਦਾਂ ਟੌਰਚਰ ਕਰਨ ਤੇ ਜਾਂ ਧੱਕਾਸ਼ਾਹੀ ਕਰਨ ਤੇ ਅਸੀਂ ਡਰਨੇ ਵਾਲੇ ਨਹੀਂ ਆ। ਅੱਗੇ ਵੀ ਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਟਾਈਮ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦਾ ਤਨ ਮਨ ਧਨ ਨਾਲ ਸੇਵਾ ਵੀ ਕਰਾਂਗੇ, ਯੋਗਦਾਨ ਵੀ ਪਾਵਾਂਗੇ, ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਤੱਕ ਇਹਨੂੰ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦੀ ਪੂਰੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਵੀ ਕਰਾਂਗੇ। ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਹੋਰ ਵੀ ਅਜੇ ਕਾਫੀ ਤਕਰੀਬਨ 10 ਤੋਂ 15 ਬੰਦੇ ਅਜੇ ਹੋਰ ਵੀ ਆਪਣਾ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਮਾਨਤਾਂ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤੇ ਕੁਝ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਝੂਠੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤਾਂ ਦੋ ਵਾਰ ਰੱਦ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ। ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਵੀ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਜਿਹੜੇ ਬਾਕੀ ਅੰਦਰ ਰਹਿ ਗਏ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਝੂਠ ਬੋਲ ਕੇ ਰੋਕਿਆ ਜਾਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਇੱਕ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਔਰ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਬਾਹਰ, ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਬਾਹਰ ਆ ਗਿਆ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਹੋਰ ਭਰਾ ਅੰਦਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਛੁਡਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਦਿਨ ਰਾਤ ਇੱਕ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਪਹਿਲਾਂ ਉਸ ਦਿਨ ਬਾਰੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਦੱਸ ਦਿਓ, ਉਸ ਦਿਨ ਹੋਇਆ ਕੀ ਸੀਗਾ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਿਰੰਗਾ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਹੋ? ਅਸੀਂ ਦੇਖੋ ਜੀ 26 ਜਨਵਰੀ ਦੇ ਦਿਨ ਸਵੇਰੇ ਉੱਥੇ ਸਰੂਪ ਨਗਰ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਆਪਣਾ ਫੁੱਟਓਵਰ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬੈਨਰ ਲਗਾਇਆ ਗਰਵ ਸੇ ਕਹੋ ਹਮ ਭਾਰਤੀ ਹਾਂ। ਉੱਥੇ ਅਸੀਂ ਜੋ ਫੁੱਲਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਬਹੁਤ ਮੀਡੀਆ ਨੇ ਦੇਖਿਆ, ਮੀਡੀਆ 'ਚ ਗਿਆ, ਉਹ BBC ਨੇ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕੀਤਾ। ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ 'ਚ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ, ਸੇਵਾ ਲਵਾਈ ਫੁੱਲਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕਰਕੇ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਕਰੀਬ 12 ਵਜੇ ਦੇ ਕਰੀਬ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਜੋ ਪਰੇਡ ਸੀ, ਪਰੇਡ ਦੇ ਨਾਲ ਗਏ ਹਾਂ। ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਿਸੇ ਨੇ ਵੀ ਕੋਈ ਉਹ ਨਹੀਂ ਗਾ, ਇਹਦੇ ਜਿਹੜਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪਲੈਨਿੰਗ ਨਾਲ ਜੋ ਉਹਨੂੰ ਟਰੈਪ ਕਰਕੇ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਖਰਾਬ ਕਰਨ ਲਈ ਆਪਣੇ ਬੰਦੇ ਵਿੱਚ ਘੁਸਾ ਕੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਜੋ ਪਰੇਡ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਖਰਾਬ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
ਧਰਮਿੰਦਰ ਜੀ ਤੁਹਾਡੀ उस्ताद जी ਆਪਣੀ ने ਕੋਈ किया। ਟੀम ਸੀ वो ये आरोप लगा रहे हैं एक- कि तिरंगा उतारा गया और खालिस्तानी झंडा फहराया गया, तो ये इसका वीडियो कुछ उन्होंने चलाया। वो वीडियो क्या है? ਉਹ ਵੀਡੀਓ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜੀ। ਤਿਰੰਗੇ ਦਾ ਅਪਮਾਨ ਕਦੀ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਭਾਰਤ खाली ਵਾਸੀ बोल था। उतारा नहीं गया ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਦਾ ਖਾਲੀ ਬੋਲਦਾ। ਉਸ ਪੋਲ ਦੀ ਸਚਾਈ ਇਹ ਹੈ, ਉਸ ਪੋਲ ਤੇ ਸਿਰਫ 15 ਅਗਸਤ ਦੇ ਦਿਨ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਉੱਥੇ ਤਿਰੰਗਾ ਫਹਰਾਉਣ ਦਾ, ਉਸ ਟਾਈਮ ਸਿਰਫ 1 ਜਾਂ 2 ਘੰਟੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤਿਰੰਗਾ ਲਗਾਉਂਦਾ। ਵੈਸੇ ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਪੋਲ ਉਹ ਖਾਲੀ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੋਈ ਨਾਰਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਉੱਥੇ ਸਿਰਫ ਜੋ ਸਾਡਾ ਖਾਲਸਾ ਹੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਬਖਸ਼ੀ ਹੋਈ ਦੇਣ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਦੀਨ ਦੁਖੀ ਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਅਗਰ ਖਾਲਸਾ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਾਹਿਬ ਉੱਥੇ ਹੈਗਾ ਤਾਂ ਹਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਾਹਿਬ ਥੱਲੇ ਚਲੇ ਗਏ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਬਚ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਸੇਫ ਆ। ਉਹ ਲਹਿਰਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਤਿਰੰਗੇ ਦਾ 1% ਵੀ ਅਪਮਾਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਜਿੰਨੇ ਬੰਦੇ ਸੀਗੇ ਟਰੈਕਟਰਾਂ ਤੇ, ਕਾਰਾਂ ਤੇ, ਮੁੰਡੇ ਤੇ, ਸਭ ਦੇ ਤਿਰੰਗੇ ਸੀ। ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹਰਾਸਤ ਦੌਰਾਨ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਬਦਲਾਅ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸੀਗਾ, ਮਤਲਬ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਾਕੀ ਚੀਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ? ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਦੇਖੋ ਤਸ਼ੱਦਦ ਦਾ ਬਹੁਤ ਕੀਤਾ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਪਾਇਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੀ ਗੱਲ ਮੰਨ ਲਓ, ਤੁਸੀਂ ਬੰਦੇ ਪਛਾਣ ਦਿਓ, ਤੁਸੀਂ ਸਰਕਾਰੀ ਗਵਾਹ ਬਣ ਜਾਓ ਤੇ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰ ਦਾਂਗੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੇਸਾਂ 'ਚ ਕਢਾ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਰਹਿਣਾ ਪਸੰਦ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਗੱਦਾਰੀ ਦਾ ਕੌਮ ਨਾਲ ਗੱਦਾਰੀ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਤੇ ਕੋਈ ਦਾ ਕਲੰਕ ਨਹੀਂ ਲਗਾਉਣਾ। ਤਾਂ ਜਿੱਦਾਂ ਜਿੱਦਾਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਰਹਿਮਤ ਹੁੰਦੀ ਗਈ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਹੁਕਮ ਕਰਦੇ ਗਏ, ਅਸੀਂ ਚੱਲਦੇ ਗਏ। ਪਰ ਕੌਮ ਲਈ, ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਲਈ ਹਮੇਸ਼ਾ ਡਟ ਕੇ ਖੜੇ ਰਹਾਂਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨੇ ਜਾਣੇ ਸੀਗੇ ਉਦੋਂ ਜਦੋਂ ਤਿਰੰਗਾ ਅੱਗੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਗਏ? ਦੇਖੋ ਭੀੜ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਲੱਖਾਂ ਦੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕੁਝ ਹੋਣੇ ਮੇਰੀ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਟੀਮ ਹੈ 4 ਜਾਣਿਆਂ ਦੀ, 5 ਜਾਣਿਆਂ ਦੀ, 30 ਜਾਣਿਆਂ ਦੀ। ਅਸੀਂ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਦੇ 12-15 ਜਣੇ ਸੀਗੇ, ਇਕੱਠੇ ਸੀਗੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਪੂਰਾ ਪਰੇਡ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਐਂਡ ਤੱਕ ਜੱਦੋਜਹਿਦ ਰਹੀ ਜਾਂ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਉੱਥੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਏ? ਲਾਲ ਕਿਲ੍ਹਾ ਜੀ ਦੇਖੋ ਜੀ, ਸਾਨੂੰ ਇਹਦਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਅਸਲ 'ਚ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਵੀ 26 ਜਨਵਰੀ ਦੇ ਦਿਨ ਲਾਲ ਕਿਲ੍ਹੇ ਕਿਸੇ ਆਮ ਪਬਲਿਕ ਦਾ ਆਮ ਬੰਦੇ ਜਾਣਾ ਬੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਦਿੱਲੀ ਰਹਿੰਦਾ ਪਿਛਲੇ 15 ਸਾਲ ਤੋਂ, ਬੜੇ ਦਿੱਕਤ ਹੁੰਦੀ। ਮਗਰ ਉਹ 26 ਜਨਵਰੀ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਇੱਕ ਪਲੈਨਿੰਗ ਦੇ ਥਰੂ ਲੱਗਦਾ ਸੀ, ਪੂਰੇ ਰੋਡ ਖਾਲੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਦੀ ਬੈਰੀਕੇਡ ਨਹੀਂ, ਔਰ ਸਾਨੂੰ ਰਸਤਾ ਹੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਮਨੋਸਥਿਤੀ ਕੀ ਸੀਗੀ? ਮਨੋਸਥਿਤੀ ਕਿਸੇ ਮਨ 'ਚ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਲਾਲ ਕੇ ਜਾ ਕੇ ਕੋਈ ਹੁੜਦੁੰਗ ਕਰਨਾ। ਉਹ ਪਰੇਡ ਸੀਗੀ, ਜਿੱਦਾਂ ਉਹ ਪਰੇਡ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਰਸਤਾ ਮਿਲਦਾ ਗਿਆ, ਆਪਣਾ ਜਿੰਨੀ ਸੰਗਤ ਸੀ ਚੱਲਦੀ ਗਈ। ਪਰ ਉਹਨੂੰ ਮੈਂ ਜਿਹੜਾ ਸਮਝਦਾ ਇਹ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਉਹ ਇੱਕ ਪਲਾਨ ਸੀਗਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਜਦੋਂ ਲਿਆਇਆ ਫੜਿਆ ਧਰਮਿੰਦਰ ਜੀ, ਉਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਿਆ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜੇ ਵਿਚਾਰ ਨੇ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਨਾਲ ਮੈਚ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ? ਫਿਰ ਵਿਵਹਾਰ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਹੋਇਆ ਉਸ ਟਾਈਮ? ਐਟ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰੰਟ ਵਿਵਹਾਰ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਸੀ? ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਸਿੱਧਾ ਅੰਦਰ ਚੱਕੀ ਗੱਡੀ 'ਚ ਚੱਕੀ? ਮੈਨੂੰ ਦੇਖੋ, ਮੈਂ 2 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਰਾਤ ਆਪਣੇ ਘਰ ਬੈਠਾ ਸੀ ਖਾਣਾ ਖਾ ਕੇ। ਰਾਤ ਨੂੰ ਮੈਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆ ਕੇ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਜਦੋਂ ਉਹ ਕ੍ਰਾਈਮ ਬ੍ਰਾਂਚ ਨਾਰਮਲ ਵੇ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਗਏ, ਨਾਰਮਲ ਵੇ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਆ। ਪਰੰਤੂ ਜਦੋਂ ਉਹ ਆਪਣੇ ਥਾਣੇ ਵਿੱਚ ਕ੍ਰਾਈਮ ਬ੍ਰਾਂਚ ਦੇ ਆਫਿਸ ਪਹੁੰਚ ਗਏ, ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਚੇਂਜ ਹੋ ਗਿਆ। ਤੁਸੀਂ ਇਕੱਲੇ ਸੀ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਥੀ ਸੀਗੇ ਕਿਸਾਨ? 2 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਮੇਰੇ ਘਰੋਂ ਚੱਕ ਕੇ ਲੈ ਗਏ, ਉਸ ਟਾਈਮ ਮੈਂ ਇਕੱਲਾ ਹੀ ਸੀਗਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁੱਛ ਕੇ ਵਨ ਬਾਏ ਵਨ ਬਾਕੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਥੀਆਂ ਨੂੰ ਲੈਤਾ ਗਿਆ? ਨਹੀਂ, ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕੁਝ ਤਾਂ ਵਿਚਾਰੇ ਮੇਰੇ ਕਿਸਾਨ ਭਰਾ ਏਦਾਂ ਸੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 26 ਨੂੰ ਹੀ ਚੱਕ ਲਿਆ ਬਾਰਡਰਾਂ ਤੋਂ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਇਕੱਲੇ ਨੂੰ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਜਾਂ ਉਸ ਟਾਈਮ ਹੋਰ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਸਾਥੀ ਸੀਗੇ ਤੁਹਾਡੇ? ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਇਕੱਲਾ ਹੀ ਸੀਗਾ। ਮੈਨੂੰ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਪਾਇਆ ਗਿਆ। ਬੜੇ ਸੀਨੀਅਰ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਸੀ ਉਹ ਕਰਦੇ ਨੇ ਨਾਲ ਜਾ ਕੇ, ਬਈ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੈਂਟਲੀ ਟੌਰਚਰ ਵੀ ਕੀਤਾ। ਅੰਦਰ ਮਤਲਬ ਕਿ ਕੋਈ ਮਾਰ ਕੁੱਟ ਉਵੇਂ ਹੋਇਆ ਜਾਂ ਫਿਰ ਜਿਵੇਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬਿਹੇਵੀਅਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਇਹ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ? ਨਹੀਂ, ਮਾਰ ਕੁੱਟ ਨਹੀਂ, ਮੈਂਟਲੀ ਟੌਰਚਰ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ, ਵੀ ਕੁਛ ਬੋਲਣ, ਮੈਂਟਲੀ ਟੌਰਚ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ? गाली गलौज करते हैं। ਗਾਲੀ ਗਲੋਚ ਕਰਨੇ, ਪੁੱਠੇ ਸਿੱਧੇ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਣੇ। ਉਹਨਾਂ ਸਾਡਾ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡੇ ਪੱਖ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ? ਨਹੀਂ, 1% ਵੀ ਇੱਕ ਵੀ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ ਏਦਾਂ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਹੀ ਕੀਤਾ ਜਾਂ ਸਾਡੀ ਜੋ ਗੱਲਾਂ ਸੀਗੀਆਂ ਉਹ ਤੋਂ ਸੈਟੀਸਫਾਈਡ ਹੋ ਕੇ ਹਾਂ ਹੁਣ ਬਾਕੀ ਤੁਹਾਡੇ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਨੋਸਥਿਤੀ ਕਿਹੋ ਜਿਹੀ ਹੈ ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਿਹੋ ਜਿਹੇ ਹੈ? ਦੇਖੋ ਹੁਣ ਕੀ ਸੋਚਦੇ ਹੋ? ਉਹ ਉਦੋਂ ਤਾਂ ਇੱਕ ਅਲੱਗ ਚੀਜ਼ ਸੀਗੀ ਜੀ, ਕੋਈ ਵੀ ਬੰਦਾ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਉੱਠ ਕੇ ਗਿਆ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮੋਢੇ ਨਾਲ ਮੋਢਾ ਲਾ ਕੇ ਖੜ ਗਿਆ। ਲੇਕਿਨ ਹੁਣ ਆ ਜੋ ਕੁਝ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹੋਇਆ, ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਦੀ ਤੁਹਾਡੀ ਸਟ੍ਰੈਟਜੀ ਕੀ ਹੈ? ਕੀ ਸੋਚ ਹੁਣ ਸੋਚ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਦੌਰ ਵੀ ਆਉਣਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਕੀ ਸਟ੍ਰੈਟਜੀ ਹੈ? ਦੇਖੋ ਇਹਦਾ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਜੇ ਕਿਰਪਾ ਹੋਏਗੀ ਉਹਦਾ ਅਸੀਂ ਕਰਦੇ ਰਹਾਂਗੇ। ਅੱਗੇ ਕਿਸਾਨ ਜੋ ਅੰਦੋਲਨ ਇਹ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਨਾਲ ਡਟ ਕੇ ਖੜੇ ਰਹਾਂਗੇ। ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਤਸ਼ੱਦਦ ਸਰਕਾਰ ਕਰ ਲੇ, ਪਿੱਛੇ ਹਟਣ ਵਾਲੇ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਸਾਥੀ ਹੋਰ ਨੇ? ਪਹਿਲੇ ਜਦੋਂ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਮੈਨੂੰ ਤਿਹਾੜ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਉਸ ਜਦੋਂ ਟਾਈਮ ਝੰਡਾ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਸੀ ਉਦੋਂ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਜਾਣੇ ਸੀਗੇ? ਇੱਕ ਟੀਮ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ? ਅਸੀਂ 12 ਜਿਹੜੇ ਸੀ। ਤੇ ਹੁਣ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਜਨ ਸਮੂਹ ਇਕੱਠਾ ਹੋ ਗਿਆ? ਤੁਹਾਡਾ ਇਹਦਾ ਮੇਰੀ ਸੋਚ ਤੋਂ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਉਸ ਟਾਈਮ ਚੱਲਦੇ बस ਸੀਗੇ। अब दूसरों का सवाल पूछ दो प्लीज। और किसी को कोई सवाल? अच्छा, ये सवाल एक ये है कि एक मिनट, एक 26